فنکار آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں مگر ان کا فن ہمیشہ زندہ رہتا ہے. افطار و سحری میں دیکھا نہیں، ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم، ہجر کا دے گیا ہے ہمیں آج غم. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم تاجدار حرم. امجد صابری ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے. نظیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے، تجھ کو شہ دو سرا جانا. انا فی عطش و سخا جم رم 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 جم بر سن ہارے رم رم جم رم جم دو بوند ادھر بھی گرا جانا. القلب شجون والهم شجون، دل زار چنا جا زیر چنو، دل زار چنا جا زیر چنو، پت اپنی بپت میں کا
تیرے سوا جانا میرا کون ہے تیرے سوا جانا بس بس رنگ میرا نا یہ طرز میری نا یہ رنگ میرا ارشاد احیبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا نظیرو کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر ریحان بھائی, جزاک اللہ خیر. آپ پڑھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ امجد بھائی کی تصاویر بھی چل رہی تھیں اور رکا نہیں جا رہا یہ بات آپ سب لوگوں سے شیئر کرتے ہوئے کہ کچھ دیر کے لیے ہم کچھ چیزوں میں لگتے ہیں, کچھ کاموں میں مصروف ہوتے ہیں, کچھ نارمل سیگمنٹس چلتے ہیں, جو ان کو پسند سیگمنٹس تھے وہ بھی چلتے ہیں, لیکن پھر اچانک سے ایک لمحہ آتا ہے اور اس میں لگتا ہے کہ کہاں ہیں, کہاں ہیں, ادھر ہی ہیں. مطلب وہ یقین اور سچ کے بیچ میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے ایک دم سے. تصویریں وہ جب فرحان, ریحان بھائی, حسان ساتھ پڑھ رہے ہوتے تھے آپ کے ساتھ, اور وہ ایک کانفیڈنس کے ساتھ وہ ایک ہاتھ سب کے ساتھ بلند کرنا ہوا میں, وہ ان کی بات کہ باپو جب بیچ میں کلام کے بس بولتے تھے وہ بھائی کو کتنا پسند تھا. بار بار آپ سے کہتے تھے کہ ارے باپو ایک دفعہ اور, ایک بار اور, ایک بار اور. تو یہ چیزیں اتنی سچ ہیں, اتنی سچ ہیں کہ ان کے نہ ہونے کا کوئی دور دور تک یقین نہیں ہوتا کہ ہی از ہیئر, وہ ہیں, ادھر ہی ہیں. اتنے قریب سے ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے رشتہ ہی ہم سے ایسا بنایا. بخدا میں کہے بغیر, میں چاہتی تو فوراً سیگمنٹ میں چلی جاتی, لیکن مجھ سے رہا ہی نہیں گیا جائے بغیر کہ کہاں ہیں, ایک دم سے لمحے میں کہاں ہیں. اور پھر آنکھیں نم ہو گئیں. ہمارا شہزادہ ہمارے ساتھ, مجدد امجد صابری کے ساتھ حسان, ریحان بھائی اور فرحان بھائی. ہماری فیملی الحمدللہ نہ ٹوٹی ہے نہ ٹوٹے گی, چاہے ہم اس دنیا میں نظر آئیں یا نہ آئیں, ہماری فیملی ہمیشہ رہے گی انشاءاللہ. آج جان رحمت میں ہم جا رہے ہیں اپنے کوارٹر فائنل کے 4th ایپیسوڈ کی طرف. 23 رمضان 6 کنٹیسٹنٹ, 3 سیلیکٹ کیے جائیں گے. اگر ہمارے ججز کو لگا کہ 3 نہیں 2 اور 2 نہیں 1 تو ضروری نہیں ہے کہ 3 ہی سیلیکٹ ہوں. یہ میں اپنے 6 بچوں سے پہلے ہی عرض کر دوں. کلام سوچ کے آئی ہوپ آپ لوگ آئے ہوں. ادائیگی, تلفظ, تھکن, آواز, زکام, کھانا, ہر چیز کو فوکس کر کے آئے گا. یہ مقابلہ ایک کسی اور, امجد بھائی بھی یہی کہہ کے کہتے بھائی اس مقابلے کو ہلکا مت سمجھنا, یہ کسی اور ہی لیول پر پہنچ گیا ہے. ماشاءاللہ. بعض بچے جیسے مجھے بعد میں پوچھتا ہوں, کسی بچے سے میں کامنٹ لیتا ہوں کہ آپ نے یہی کلام سوچ کے آئے تھے, تو کہتے نہیں وہ جب کمپٹیشن ہم نے 1-2 بچوں کی نعتیں سنی تو ہم نے کلام چینج کر لیا, تو کلام چینج کیا تو وہ گھبرا گئے اور پھر وہ پڑھ نہیں پائے. تو جو تیاری کر کے آئے ہیں وہی پڑھیں, تیاری کر کے آئے ہیں جس میں آپ کو عبور حاصل ہے آپ وہی پڑھیں, وہی پڑھیں. ٹھیک ہے. آج 6 بچے 6 کراچی سے ہیں. جویریہ 6 بچے کراچی سے ہیں. آپ بتائیے پہلے بچہ کون آ رہا ہے؟
سب سے پہلے ٹیم صابری کے پہلے کنٹیسٹنٹ ہیں ہمارے ساتھ محمد آصف. 23 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق کراچی سے ہے. تشریف لائیے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نذرانہ پیش کیجیے. محمد آصف. ماشاءاللہ. بسم اللہ بیٹا. ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائے ہوگے اس کی قسمت پہ فدا ساری خدائی ہوگی. ایک اور تصویر ہے چھوٹی والی ہے وہاں لا کے ان کی چوکھٹ سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہکتے باقی سانس لیتا ہوں تو آتی ہے مہکتے یہ ہوا کو جائے سے کار سے آئے ہوگے. یہ ہوا کو جائے سے کار سے آئے ہوگے. ان کی چوکھٹ پہ جب جس نے جھکائے ہوگے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ججز بہت اچھا پڑھا ہے. بہت شکریہ. مجھے ایک جگہ مہک کا جو ہے وہ تھوڑا واضح نہیں ہو رہا تھا لیکن بہت اچھا پڑھا ہے. باقی حسان بھائی اور ریحان بھئی زیادہ اور مزید بہتر بتا سکتے ہیں. جی بظاہر تو کوئی غلطی لیول نہیں بڑھائی کی گا انہوں سب کے نے بیٹا. اور اچھا پڑھا ہے, کلام بھی اچھا ہے, ادائیگی بھی اچھی ہے. ابھی پھر نمبرنگ ہوگی انشاءاللہ, پھر دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. اور سیکنڈ جب انترے کی سیکنڈ ریپیٹ آپ نے کیا تو اس میں ایک جگہ آپ تھوڑا سا مس کیا تھا جس کی وجہ سے جو مہک فرحان بھائی نے کہا اس کو جلدی کہنے میں آپ مہک کھائے تھے. باقی اوور آل بہت اچھا پڑھا اور سیدھا پڑھنے کی کوشش کی, زیادہ اس میں کوشش نہیں کی کہ کہیں آگے پیچھے جائیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا. ماشاءاللہ. اگلے کنٹیسٹنٹ کون آ رہے ہیں؟ اگلی کنٹیسٹنٹ ہے ہمارے ساتھ ماریا شفیق. 20 برس ان کی عمر ہے اور ان کا تعلق بھی کراچی سے ہے. تشریف لائیے اور نعت کا نذرانہ پیش کیجیے. ماریا شفیق. جی بسم اللہ. سو سوری, میں چھوٹے صابری صاحب سے پوچھنا بھول گئی کہ آپ کو کیسے لگے؟ بہت اچھی لگی. بس ایک ہی مسٹیک تھی, جیسے حسان چاچو اور فرحان چاچو نے کہا کہ انہوں نے مہک کی, مہک جو نیکسٹ اچھا نوٹ کی تھی. ماشاءاللہ بیٹا بھائی کی کاپی کرنا نا. چلیں بسم اللہ. بلغ العلا بکمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسن جمیع کسالہ. اچھا کوئی اور کلام آپ پڑھ سکتی ہیں اس کے علاوہ؟ لیکن سولو, بالکل سولو کلام ہم دیکھتے ہیں اس جس میں. طرح انہوں نے سلو پڑھا ہے نا, ایسا کوئی کلام جو آپ کو یاد بھی اچھا ہو اور اس طرح تھوڑا سلو کلام. ان کی لاسٹ ٹائم کا بھی ہے. ہاں لاسٹ ٹائم کا سیگمنٹ ہاں دکھائیے گا. کعبے کی رونق کعبے کا منظر
काबे की रौनक काबे का मंजर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर देखूं तो देखी जाऊं बराबर देखी तो देखी जाऊं बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर बस बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका गुड़िया नाम क्या है? मायरा मारिया। मारिया। आप जब लास्ट टाइम आई थी तो भाई से भी मुलाकात हुई थी आपकी। आपको याद है कि आप किसकी सिलेक्शन थी, किसके जोर देने पर आप आज यहाँ पहुंची हैं? ये अमजद साबरी शहीद की वजह से उन्होंने आपको सिलेक्ट किया था। आइए उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं कि जब आपकी लास्ट टाइम सिलेक्शन हुई थी। मुझ में उनकी सना का सलीका कहाँ मायरा बच्ची थी, उसका अंदाज बयां बहुत प्यारा था, माइक बहुत ही प्यारा अंदाज से यूज कर रही थी, उसको मालूम था कि माइक किस तरह यूज करना है। अंतरे में थोड़ा सा उससे गलती हुई, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि उस बच्ची को थोड़ा सा मौका दूं और वो भी आगे जाएंगी, वो भी इंशाल्लाह। मायरा भाई को लगा और बिल्कुल सही लगा कि आपने माइक किस तरीके से यूज़ किया और उनको आपकी आवाज़ पसंद आई। और आप वेट कीजिए जजेस के रिजल्ट्स का, फिर इंशाल्लाह लेकिन भाई के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। अगले घंटे जी फरहान भाई। मैं बस यहाँ पर बेटा सुन लीजिएगा फरहान भाई से एक बात कहना चाहूँगा। आप जरा आइए। देखिए, जिस वक्त आपको सिलेक्ट किया गया था, आपने जो नात पढ़ी थी वो जिस तरह भी रेहान भाई ने कहा ना, स्लो नात होनी चाहिए, क्योंकि असल में जो रिदमिक नात होती है ना, वो उसका हुस्न आता ही तब जब लोग साथ पढ़ रहे हो। लेकिन इस वक्त जो मुकाबले में नात सुन, वो आप देखें उस दिन आपने क्या पढ़ा था और आज आपने क्या पढ़ा है। इसी की वजह से आपको इस वक्त बोला गया कि आप दूसरी नात पढ़ें। ठीक है, मैंने जो सीखा नहीं है। नहीं अच्छा। सीखा तो बेटा किसी ने भी नहीं होता, हम भी नहीं सीख के आए, इस दुनिया में आकर सब सीखते हैं। और बस ये जहन में मत समझो कि आपने इसमें जीत के ही जाना है। बस अगर आपसे कोई अच्छा बेहतर पड़ेगा तो वो जीत जाएगा, लेकिन अभी सबको सुनना है हमने। लेकिन जो हमने आपसे मिस्टेक्स बता रहे हैं, रिजल्ट तो नंबर्स पे काउंट होगा। हसन भाई क्या रिजल्ट देते हैं, ये क्या देते हैं, ये तो जो आपकी मिस्टेक्स थी मैं वो बता रहा हूँ कि पिछले कलाम पिछली परफॉर्मेंस से अच्छी परफॉर्मेंस आगे होनी चाहिए। फरहान भाई ने जिस तरह कहा कि पिछले से बेहतर होना चाहिए, तो अमजद भाई ने चांस दिया था और अभी रेहान भाई ने भी चांस दिया कि इन्होंने कलाम जब शुरू किया तो उस कलाम का चांस दिया कि दूसरा कोई कलाम पढ़े, लेकिन पढ़ रही थी ना, उसमें तो बिल्कुल नंबर आपको नहीं मिलने थे। और दूसरा फिर आपने कलाम का जब आपको चांस मिला तो आपने ये नातिया मुकाबला है, हमदिया मुकाबला नहीं है। ठीक है, आपने कलाम भी शुरू किया तो फिर हम शुरू कर ली और बाकी अब लफ्ज़ भी आपने गलत पढ़ा और मिसरा भी गलत पढ़ा आपने। देखी तो देखी जाऊं बराबर कोई नहीं है, देखूं तो देखे जाऊं बराबर। मैंने तैयारी नहीं की थी उसकी। अब बेटा देखें रीजन इसका ये क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल के लिए तैयारी नहीं की? नहीं, सेकंड नात की नहीं की थी मैंने, एक ही नात की लेकिन थी। बेटा एक बात ये होती है कि जब कलाम शुरू कर रहे थे ना, तो मैंने आपसे कहा था आराम से सोचो, जिस नात के ऊपर आपको उबूर हासिल हो। जाहिर है आप पहली बार तो आज नहीं पढ़ी ना, इससे पहले महफिलों में भी पढ़ती होंगी, कभी नहीं पढ़ा। ठीक है, ठीक है, हम उस पहली वाली नात के हिसाब से अल्लाह मालिक है, ज्यादा बेहतर। अल्लाह मालिक है। मैं ये कहना चाह रहा था कि अमजद भाई ने जब इनको सिलेक्ट किया था, वाकई उन्होंने ऐसा परफॉर्म किया था कि हम तो नहीं, खैर मशवरा में जब ये आया था कि नंबरिंग में नहीं आ रही थी, याद है उन्होंने कहा था कि ये मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वो माइक का इस्तेमाल और अच्छी आगे जा सकती है। लेकिन आज इन्होंने, मुझे लगता है कि अमजद साबरी साहब को भी मायूस किया है और हम तीनों चारों जजेस को मायूस किया है कि आपने ऐसा सिलेक्शन किया, आपने किसी उस्ताद से या किसी अच्छे नातख्वां से मशवरा क्यों नहीं किया
یہ آپ کی ابھی مسٹیک ہے ابھی نا؟ بھی جو آپ کو نمبر دیے جائیں گے نا وہ دوسری جو آپ نے کلام پڑھا ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے جائیں گے. پہلا کلام جو آپ پڑھ رہی تھی وہ ریدمک تھا, وہ اس کو نمبر ملتے ہی نہیں. جو بھی ملے ہیں فی الحال آپ کو ملیں گے. اللہ سے دعا کریں, اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ. اور حضرات یہاں پہ چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں جان رحمت میں. ابھی اور ہمارے کنٹیسٹنٹس باقی, ان سب کا آج کا تعلق جو ہے آج کے کنٹیسٹنٹس کا کراچی سے ہے. دیکھتے ہیں آج کنٹیسٹنٹس یوں تو 6 ہیں, سلیکشن 3 کی ہونی چاہیے. ابھی ججز کے اوپر ہے کہ 3 کرتے ہیں, 2 کرتے ہیں, یا کسی ایک کو سلیکٹ کرتے ہیں, یا کسی کو بھی سلیکٹ نہیں کرتے. یہ ججز کے اوپر ہے. صفحے کے بعد خواتین و زیادہ ہمارے ساتھ رہے گا. رمضان عشق ہے میں, ہم اور جویریہ آپ کے منتظر. دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو جان رحمت, ہمارا آج کا تیسرا چوتھا کوارٹر فائنل میں آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید. اب تک 2 بچے اپنی نعت آقا کے حضور پیش کر چکے ہیں اس مقابلہ نعت خوانی میں. ہماری ڈاکٹر ام راحیل بھی یہاں موجود ہیں, اور ڈاکٹر صاحبہ آج بہت الگ طرح کا کوئی ماسک بنا رہی ہیں. اس سے پہلے کہ اگلے کنٹیسٹنٹ کی طرف ہم جائیں, آج جو ماسک بن رہا ہے وہ یہاں پر جیسے وہ اپلائی ہوگا وہ اسی وقت پیل آف ہو جائے گا. اب اس کی کیا خصوصیات ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ کو پتا ہوگا, لیکن یہ پہلے سے بن کر نہیں رکھا جا سکتا, یہ اسی وقت بنے گا اور اسی وقت لگے گا. تو ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے یہ جو پیل آپ بنا رہی ہیں اس کی کیا خصوصیت ہے اور کیوں یہ پیل یوز ہوتا ہے؟ اچھا, جیسے ہم لوگ پیل آف ماسک یوز کرتے ہیں وہ کیمیکل بیس ہوتا ہے. ایک تو یہ کچن کی چیزوں سے بنے گا, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس سے جو ہے آپ کے بلیک ہیڈز, وائٹ ہیڈز, ڈیڈ اسکن یہ فوری طور پہ اتر جائے گی اور اسکن ایک دم سے فریش ہو جائے گی. اور جو ہلکے پھلکے سے بال ہوتے ہیں, ایکسٹرا فیشل ہیئرز جو ہوتے ہیں, وہ بھی اس کے ساتھ اتر جائیں گے. اور ایک طرح سے ہلکی سی پیلنگ جیسے ہم کہتے ہیں وہ پیلنگ بھی ہو جاتی ہے, اور ایک بہت اسموتھ اور سلکی سلک کی طرح آپ کو اسکن فیل ہوتی ہے. زبردست. تو میں آپ سے کہوں گی کہ اگر پاسبل ہو تو آپ ایک پیل یہاں پر, کون ہمیں والنٹیرلی آئے گا اور یہ ماسک لگوانے کی خواہش مند ہوگا کوئی؟ ایک ہماری بہن نے وہاں پر پیچھے ہاتھ اٹھایا, جی آپ آئیے. ایک آپ پیل لگا لیجئے اور پھر جب ہم آئیں گے آپ کی طرف تو آپ پھر بنانا سکھائیے گا کہ یہ پیل بنتا کیسے. ایسا کرتے تاکہ ریزلٹ بھی ہمارے سامنے آ جائے گا. جزاک اللہ خیر. ہم چلتے ہیں خواتین و حضرات جان رحمت کے سیگمنٹ کی طرف. اب کون سے کنٹیسٹنٹ نیکسٹ آ رہے ہیں؟ جویریہ سلیم ذرا عرض کیجئے گا. اگلے ہمارے ساتھ ہیں رضوان گمان. جی 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 ماشاءاللہ, یہ ہماری سب سے شرارتی ترین ہماری چھوٹی بچی ہے. میں نے جان کے کہا تھا کہ میں دیکھتی ہوں کیونکہ ہم سب سیریس بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک انسان ہنس رہا ہوتا ہے, کیونکہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نظر بچے پروردگار بچائے, ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اگلے جو ہماری کنٹیسٹنٹ آ رہے ہیں, آپ کا نام؟ رضوان گمن. آپ کراچی سے ہی ہیں بیٹا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ اپنی نعت شروع کریے. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں تیری نگاہ سے ذرے بھی مہرباں بنے. گدا سرو ساما جہاں پناہ بنے. ماشاءاللہ. جہاں سے وہ گزرے,
से वो गुजरे जहाँ जहाँ ठहरे वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने तेरी निगाह से सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। फरहान भाई बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ा। रेहान भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह। पिछले कलाम जो आपने पढ़े थे, आप पैकेज दिखाएंगे आप इनका या नहीं? पैकेज नहीं जी, Last इनके package। पिछला है क्लिप, बिल्कुल है। आइए जरा देखते हैं। लास्ट टाइम जब ये आए थे और क्वार्टर फाइनल के लिए जब इनके कदम बढ़ रहे थे तो इन्होंने मुकाबले में क्या पढ़ा था, दिखाइए। है सियाह रात में सूरज है हदीसें अमजद भाई यहाँ मौजूद नहीं है, वो मौजूद हो ना हो हमने इंसाफ तो सही करना ही है। माशाल्लाह भाई, पहले भी अच्छा पढ़ा था और अब ज़्यादा अच्छा पढ़ा है। अच्छा, मुझे जहाँ तक लगता है रिजवान, बारिश के बाद तो खिल जाना चाहिए था। मुझे पिछली परफॉर्मेंस से आपकी आज थोड़ी सी डाउन लगी है। शुरू में आप थोड़ा सा कमज़ोर शुरू हुए थे, क्योंकि अभी पिछली परफॉर्मेंस आपकी दिखाई है तो उससे खुद भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पिछली दफ़ा थोड़ा सा ज़्यादा फोर्सफुल, ज़्यादा जानदार पड़ा। तो बाकी वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ कि कुछ तर्जों का एक असर होता है, थोड़ा सा कुछ तर्जें ऐसी होती हैं जो बहुत ज्यादा चढ़ के आ रही होती है, कुछ तर्जों का। तर्ज की बात नहीं कर रहा मैं, उनकी जो परफॉर्मेंस में था ना कि जो शुरू स्टार्ट किया तो थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस जैसे थोड़ा सा हल्का शुरू हुआ। अच्छा, आने वालों के लिए मैं एक पैगाम दूंगा बेटा, जो भी अब पढ़ने के लिए आएंगे, किसने क्या पढ़ा, कैसा पढ़ा, ये जहन पे प्रेशर लेकर मत आना। जो आप अपनी तैयारी करके आए हो, क्योंकि बाद में ये ना हो कि हमारा जहन माउफ हो गया था। अक्सर बच्चे कहते हैं उन्होंने इतना अच्छा पढ़ दिया था। आपने जो तैयारी की है, जो सलाहियत अल्लाह ने आपको दी है, वो किसी और को नहीं दी होगी। जो किसी और को दी है वो आपको नहीं दी। बस वो आप तैयारी जो करके हैं कॉन्फिडेंस के साथ पढ़िएगा। माशाल्लाह। अगली कंटेस्टेंट अगले हमारे साथ हैं दानियाल इरशाद। और ख़वातीन हज़रात, साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि जो लोग यहाँ से आगे जाएंगे उनके लिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशंस हासिल करने वाले खुशनसीबों के लिए अल हरमैन ट्रैवल की जानिब से उम्रे के मुकम्मल पैकेजेस हैं। उनके अलावा जो यहाँ रनर्स अप होंगे हमारे साथ, उनके साथ जाएंगे डैनी टेक्नोलॉजीज़ और कर्शी की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स। सो दानियाल, बिस्मिल्लाह कीजिए। माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह बच्चे, बिस्मिल्लाह। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मैं गुलामाने अहमद, मैं गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है याद मोहम्मद।
सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुभान जी फरहान भाई, हसन भाई और रेहान भाई। आपने अच्छा पढ़ा है, लेकिन जिस तरह से अभी हमारे रिजवान साहब ने पढ़ा था ना, तो शुरू में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज था, बाद में आपने सही कर लिया। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ जो नात आपने पढ़ी है, ये मेरे अपने ज़ाती कमेंट्स हैं, इसको थोड़ा सा और ठहराव के साथ पढ़ते हैं आप और ज़्यादा बेहतर हो सकता था। अगर इसको और ठहराव के साथ, थोड़ा आपने जल्दी की है पढ़ने में, लेकिन रिजल्ट तो ज़ाहिर है नंबर्स पर ही होगा सबको देखकर। क्योंकि अगर आप आगे जाते हैं बेटा इस मुकाबले में, तो ये सारे टिप्स आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे, है ना जी रेहान? अच्छा, आपने यही कलाम सोचा हुआ था? सच सच बताइएगा, इसी प्रैक्टिस करके आए थे? जी। तो जो फरहान भाई ने कहा, वाकई मुझे ऐसा लगा आपने बहुत मेरे दिल में है याद है मोहम्मद, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया आपने। नर्वस हो रहे? नहीं, इसी तरीके से इतनी स्पीड में ही तैयारी की थी? अच्छा, अस्ताई सही थी, अस्ताई हाँ, तो ज्यादा बिल्कुल। जल्दी नहीं थी, अंतरे में शुरू थोड़ा में सा बस हुआ था। तेज हुआ, बाकी तलफ्फुज की गलतियां नहीं थी। बस एक जगह शुरू में जब आपने मेरे दिल में है याद मोहम्मद, इसको कंप्लीट नहीं छोड़ा था, हाफ में छोड़ा था, जो सुर थोड़ा सा उतर रहा था। तो बाकी ओवरऑल आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा। देखते हैं अभी बाकी। साबरी साहब? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने। माशाल्लाह, आप बहुत अच्छा बोलते भी हैं। सच के जाए फूफो आपके। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अगले कंटेस्टेंट है हमारे साथ हसन रजा, 18 बरस इनकी उम्र है और इनका ताल्लुक भी कराची से है। तशरीफ लाइए और नात का नजराना पेश कीजिए। हसन रजा। कुफ्र ने रात का, कुफ्र ने रात का माहौल बना मैंने सीने में दिया तेरा जला रखा है, कुफ्र ने रात का। ख्वाब में तू जो नजर आए तो आँखें ना खुले, ख्वाब में तू जो नजर आए तो आँखें ना खुले, मैंने ये मंसूबा बना रखा है, जज़ाकल्लाह। सुभान अल्लाह। हसन का अलबत्ता पैकेज नहीं है लास्ट टाइम का, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स और फिर अगले कंटेस्टेंट। अच्छा पढ़ा, और जो आपने स्टार्ट में आलाप लिया था, ठीक है आलाप लें, लेकिन अभी हम सब यही बात कर रहे थे कि आलाप अपने ड्यूरेशन उसका ज़्यादा कर दिया। आलाप सिर्फ इसलिए होता है
اور आलाप में भी कोशिश करें या तो अल्लाह बोल दें या कहे, ताकि वो गायकी से थोड़ा सा हट जाए। ठीक है, वो माहौल बनाने के लिए आलाप लगाया जाता है, बहुत लंबा ना हो ताकि लोग इंतजार में ना रहे कि अब नात कब शुरू होगी। हाँ, यही बात आलाप वाली बात मैं भी करूँगा कि क्योंकि एक नात में उसमें थोड़ा सा तो शुरू में इस तरह भी ले लेते हैं आलाप, हल्का सा ही, जैसे अल्लाह का लफ्ज़ भी इस्तेमाल हो जाता है। बहरहाल कलाम किसका है ये? अहमद नदीम कासमी साहब का। अच्छा, कलाम बहुत अच्छा है और आपने पढ़ा भी अच्छा है, फिर नंबरिंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह, पढ़ा बहुत अच्छा। और जो अलाप वाली बात कि आप जो सुर, बेसिकली अलाप इसलिए लिया जाता है कि आपका सुर सही रहे, तो उसके आपका ये सुर था, इतने में पकड़ के आप आगे पढ़ सकते थे। तो कोशिश करेंगे मुकाबले में ताकि थोड़ा सा फील ना हो। बाकी जो आपकी अंतरे या जब आप लाइन सस्टेन जहाँ करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशन थोड़ी सी ज़्यादा देते हैं, तो इसके लिए कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्ट्रेट ज़्यादा आ जाए। बाकी बहुत अच्छा पढ़ा। साबी साहब, जैसे कि मेरे सीनियर्स ने कहा यही थी बस, और बस ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। अच्छी थी आपकी माशाल्लाह से आवाज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दिनों छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद जाने रहमत सेगमेंट जारी। आप हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहबा ने यहाँ पर एक जगह आप किसी जिनके वो हमारे वॉलंटियरली जो भाई बहन आई थी मास्क लगवाने के लिए, वो आ चुकी हैं इस वक्त, क्योंकि ये मास्क फ्रेश ही बनता है और फ्रेश ही लगता है। तो ये इस वक्त इनके मास्क लग रहा है। इसका रिजल्ट आप खुद सुनिएगा और खुद देखिएगा, क्योंकि ये लगने के बाद बिल्कुल खाल की तरह ये पील ऑफ हो जाता है। ये बनेगा किस तरह ये आपको जरूर बताएंगे थोड़ी देर बाद। ये मुकाबला चल रहा है जाने रहमत का और मास्क इफ़त अप्लाई कर रही हैं डॉक्टर उम्मे राहील। इस मास्क की खासियत आप सुन चुके हैं, मजीद इसकी डिटेल्स इस वक्फे के बाद। फजील आज़ाद अभी वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में जाने रहमत सेगमेंट जारी।